Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So sorry for the not uploading videos because of some busy schedule. So within exam I am going to complete as much as possible, and also I will give you the tricks how to fastly you have to calculate the activity cost under this module. Okay, so let's move on to the topics. So in last class we have already discussed the regarding introduction about the ABC costing and how the ABC costing will be helpful when compared to the conventional cost, that is under traditional method. That is how it is different from the ABC costing. So most of the authors will be going to describe in their own way by giving the definitions of this ABC costing, and also you know very well that the ABC costing is also a powerful tool which helps to measuring the performances also, and also it helps in identifying and describing an allocation of the cost of the particular activity. And under this ABC costing we know that the cost begins with the tracing of the activities. First, in order to calculate the activity based or activity cost, the first step speaks about under ABC costing method is to first we have to trace the and identify the activities. So thereafter we are going to produce the product, because based on the activity only we are going to calculate the cost under the activity based costing method or technique. And also I had given the example how this traditional costing or conventional method costing is different from the ABC costing. That is for example ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ABC ಮೆಥಡ್. ABC ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but under ABC method we have to focus on the activity and also the particular cost incurred for that particular activity. Based on that activity only we are going to distribute the cost and allocate the cost and calculate the cost. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this Kaplan and Cooper approach is completely speaks about the variables, that is short term and long term variables. So this Kaplan and Cooper approach or the concept of ABC activity based costing system is developed by the and contributed, the most of the information is contributed by these two persons, that is Robin Cooper and Robert S. Kaplan. So here in order to overcome from these barriers in the sense, so traditional method ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, Robin Cooper and S. Kaplan focuses on developing the activity based costing because it gives and it helps in ascertaining the true cost allocation. So therefore, in order to overcome from that conventional method costing, Kaplan Cooper, both the authors will be going to develop the ABC costing. Through the ABC is to notice the number of articles and published in the Harvard Business, so which was reviewing by the Kaplan and Cooper in 1988. So most of the articles regarding ABC costing euro articles na publish madidare. So based on that they are going to develop the particular concept of how the Kaplan and Cooper approach and how the ABC costing actually, and how we are going to consider the long term variables and short term variables under calculation of the ABC costing, and how the indirect costs will be considered, and how the overhead costs will be considered, and how the cost objects and cost pools and cost drivers will be going to affect the calculation of the ABC costing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ABC costing ಅಲ್ಲಿ. Okay, so let's see what is this Kaplan and Cooper approach towards the ABC costing. So we know very well here that
Kaplan and Cooper approach is completely developed. The concept of ABC is developed by Robin Cooper and Kaplan. Let's see what is this Kaplan and Cooper approach says that. See here, Kaplan and Cooper approach. So they are the persons, the Kaplan and Cooper approach are Kaplan and Cooper of Harvard Business School. They are from Harvard Business School, who have developed this new approach in the costing to calculate the product cost according to the Kaplan and Cooper. So based on Kaplan and Cooper description, we are going to calculate the cost. But according to them, the costs can be classified into two types. That is, one is long-term variable cost and another one is short-term variable cost. So here we have to focus on what is fixed cost and variable cost, because we have the concept of variable cost here. So you know very well, fixed cost is remain fixed irrespective of output or production. And also the variable cost will be going to vary with the production, which means if the production increases, the variable cost is also going to increase, and if the production decreases, the variable cost is also going to decrease. For example, fixed cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example rent ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 1000 rupees ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ 1000 rupees. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ for every month, but it is also up to certain extent. But we call this 1000 rupees as a fixed. But variable cost ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲ. Variable cost means, for example, electricity bill ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ irrespective of output or the situations, that is rent. But the electricity bill will be going to a variable cost, because if you use more unit, you have to pay the more variable cost, that is more electricity bill. If you use the less, then you have to pay less cost. So that is the difference between the fixed cost and variable cost. So electricity bill ಮತ್ತೆ rent ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, see, according to the Kaplan and Cooper approach, they describe the cost in the two different terms, that is long term variable cost and short term variable cost. So here the long term variable cost is also known as the fixed cost ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000 rupees ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ 1000 rupees ನಾವು ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ 1000 rupees ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 yearಗೆ 1000 rupees ಅಂತಂದ್ರೆ 1 monthಗೆ 1000 rupees ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 yearಗೆ 12,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 year. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದಾನ್ 3 years ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ 1500 rupees ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ irrespective of the situation and irrespective of scenario and irrespective of output or results up to certain extent. But up 3 years, so short term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ within 3 years or 1 year ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 years. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲನ್ ಕೂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೇನು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 year 1000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ 1 monthಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 year.
and the second year bandaga no you have to pay 1200 in the second year in each month. So each month ge 1200 rupees pay ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಆ 1200 rupees ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year to year ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಪ್ಲನ್ ಅಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So similarly, short-term variable cost. So you know very well this short-term variable cost ಅಂದ್ರೆ instantaneous ಆಗಿ change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, but that is because of output increases or output decreases. Output increase ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Because the short-term variable costs are the volume-related base, or it is completely depending on the volume or output, and the change in the proportionality with the volume of production. That means if product increases or production increases, the variable cost is also going to increases, or the marginal cost is also going to increase. If production decreases, the cost is also going to decrease. So that is called as instantaneous and changes ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ according to this Kaplan and Cooper, the Kaplan and Cooper presented the ABC costing is an approach to solve the problems of the traditional cost management. So previous slides example ಇಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, Kaplan and Cooper approach or Kaplan and Cooper approach very helpful. So therefore these Kaplan and Cooper presented the ABC costing is an approach. ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. To why in the sense to solve the problems of the traditional cost management, to solve the problems of that blanket rate application. ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ Kaplan and Cooper approach is also claims okay, Kaplan and Cooper approach also claims the indirect cost or overhead cost to the cost drivers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So very important statement here. This Kaplan and Cooper approach speaks about the indirect cost. So indirect cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ overhead cost ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಈ indirect cost and overhead cost ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is for cost drivers. So you know very well driver ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಬೈಕ್ ಡ್ರೈವರ್, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, but you have to apply that concept to the here theoretical concept. See here the cost driver ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ something which will move, this driver which helps to move and allocate and to calculate the cost. ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಷಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಆರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್, ರೈಟ್? See here the meaning, now you will get the clarity. Here the cost driver is nothing but it can be defined as those activities or transactions that are significant in determining the cost or cost of a product. So
ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೈವರ್, ಮಷಿನ್, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ದ ಟೂಲ್ ಆರ್ a technique which will very significant in determining the cost of a product under ABC costing. So that will be called as cost driver. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೈಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, and number of deliveries and manufacturing department, and number of labor hours. So ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ with the ABC costing to decide about which method is suitable for the business organization. Okay, so ಕೇಳಿದ್ರೆ ABC ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ABC ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಫಿಕ್ಸ್. Okay, so next see the conceptual clarity about the cost driver and cost pools with the example. So ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Now see the video. See the example video. So regarding cost object and cost pool and cost driver or cost driver rate. So ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವ್ ಅ ಹಿಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ of the particular activity. For example, see I am going to give a example. Okay, ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, see my shop name is ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 3 years ಇಂದ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನು 3 years ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿ. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So what I am going to decide in the sense, I am going to spend or I am ready to spend 50 lakhs. 50 lakhs for the promotion of the products. So think in this case, product A already has an awareness, right? So
this product A need not to give the production, or that is the promotional activity, so it is not entering into the promotional activity. So similarly, these new products require an advertisement or promotional activity, because about these products the consumers, they don't have any awareness about this B, C and D which is provided by my company. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 50 lakhs. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50 lakhs ನಾನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 50 lakhs ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ 50 lakhs ಅಮೌಂಟ್. I am ready to pay this 50 lakhs amount for the advertisement of these products, but under conventional method or traditional method ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈ 50,000 ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 12.5 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ 12.5 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ 12.5 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ 12.5 lakhs ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 12.5 lakhs ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಗೆ ನೆಸಸರಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗೆ ನೆಸಸರಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಗೆ ನೆಸಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು 50 lakhs ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋಸ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. But product B require an advertisement, and product C also require an advertisement, and product D is also going to require an advertisement. ABC method ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ 1000 seconds. ಸೊ 1000 seconds ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1000 seconds ಸಾಕು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 seconds ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 500 seconds. ಸೊ 500 seconds ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ 200 seconds ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 300 seconds ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ ABC ಮೆಥಡ್ ಟೋಟಲ್ 500 secondsಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ 200 secondsಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 300 secondsಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 50 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ABC ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ ABC ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 500 secondsಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ 1 second ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 unit. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 1 unit ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 50 lakhs. ಅದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 1000 seconds. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 5000 rupees ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 5000 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 5000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಿನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 5000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 secondsಗೆ 25 lakhs. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 5000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 secondsಗೆ ಎಷ್ಟು? 10 lakhs. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 5000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 secondsಗೆ ಎಷ್ಟು? 15 lakhs. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ABC ಮೆಥಡ್. You got the clear idea how that under traditional method the cost will be allocated to the products and how under ABC method the cost will be allocated to the products. Okay, so ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So complete example, what is the objective of the organization? What is the object? So A, B, C, D are the objects for the business organization, because the major intention is to increase the sales of these products by giving an advertisement. Even though if the objective of providing advertisement, that advertisement related to the particular objects. So therefore this A, B, C and D called as cost objects. So we are allocating the total cost to these objects through an advertisement. Okay, so therefore A, B, C, D products are called as objects. Then what is this 50 lakhs? So this 50 lakhs is called as overhead amount, in which it is used to allocate the cost to the cost objects. ಯಾವ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಈ 5000 ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 5000 ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ? 5000 rupees. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ 3 concepts cover ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, next see the theoretical concept again.